For all of us to be together, and I thank the Lord and praise Him for giving me also this privilege to join with you all to worship Him and also to share His word. I thank the assembly elders also for giving me this opportunity to be here and also welcoming me into your midst. When we look at the Old Testament, we read about the relationship that existed between God and His chosen people. ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത് തൻ്റെ മക്കളുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം, അതാണ് നാം പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഈ ബന്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ it was a relationship that was established through a covenant. നമുക്കറിയാം, when the Lord met His people in Mount Sinai, the Lord initiated a covenant. The Lord called His people and said, of all the peoples in the world, I am choosing you to be my treasured possession. ലോകത്തിൽ എത്രയോ ജാതികളുണ്ട്, എന്നാൽ അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പൊക്കിഷമായിട്ട് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയും ദൈവം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ചില കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു. In covenant there are always what? Two sides. One is know what is the offering. On the other side, what is the demand. ദൈവം തൻ്റെ മക്കളോട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്തത് ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ വേറെ എന്തിനെക്കാട്ടിലും എന്നെ അധികമായി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്നേഹിക്കണം. എൻ്റെ കൽപ്പന നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. So that is the gist of all that God expected out of His people. എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവജനമേ, നമുക്കറിയാം, unfortunately, most often we find God's chosen people, they were not able to keep up the promise that they made to the Lord. ഈ കവനൻ്റ് തന്നെത്താനെ അങ്ങ് അത് അഗ്രിമെൻ്റ് ആകത്തില്ല. നമ്മളത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം വ്യവസ്ഥകൾ പറയും, ആ വ്യവസ്ഥകൾ ഇവരും അംഗീകരിച്ച് ഞങ്ങൾ നീ പറയുന്ന രീതിയിൽ നിൻ്റെ വാക്കനുസരിച്ച് കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കും എന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ കവനൻ്റ് അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നത്? അഗ്രിമെൻ്റ് നടക്കുന്നത്. Many a time when God's people know, when they fail to keep up the promise that they had given to the Lord was gracious and compassionate to send His prophets among His people to remind them of their promise to Him. ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, നമ്മൾ പുതിയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാ. But I want to say that we have a greater responsibility, even greater than the Old Testament saints, because our covenant is a new covenant which is established through the blood of Christ Jesus. ഈ കവനന്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ കാണുവാണെങ്കിൽ, John says, what great manner of love is this, that we are called as what? His children today. We have been adopted by God Almighty to be His children. ആ നിലയിലാണ് ദൈവം നമ്മെ കാണുന്നത്. വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ എങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചോ അതുപോലെ തന്നെയും ഇന്ന്
നമ്മയും ഈ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. പഴയ നിയമത്തിൽ പ്രവാചകന്മാരെ ദൈവം അയച്ചു, അവരെ പല കാര്യം ഒന്നും കൂടെ ഓർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി. സോ ടുഡേ വാട്ട് ഐ വാണ്ട് ടു ഡു ഇസ് ടു ഹെൽപ്പ് ഓൾ ഓഫ് us ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ഗാഡ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഹൃദയം അത് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഐ തിങ്ക് വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ലിവ് അവർ ലൈഫ്സ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി. ദൈവം ആക്കി അയച്ച ഒരു പ്രവാചകനാണ് യെരമ്യാവ്, ജെറമയയുടെ ജീവിതം നമുക്കറിയാം. ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെയും ഈ വലിയ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് he was given this great responsibility to be the spokesperson of God amidst his people. Now, very interestingly, his first ministry itself was to go to them and stand at the outskirt of the temple and to shout at them what God wanted to tell them. ഈ യെരമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായം നിങ്ങൾ ബൈബിളിൽ അത് തുറന്നു വയ്ക്കുക. ഇഫ് യു ക്യാൻ ഓപ്പൺ യുവർ ബൈബിൾസ് ടു Jeremiah chapter 2, we're going to refer a few verses as we study this passage. If you just glance through Jeremiah chapter 2, you will find there are several questions the Lord is asking his people. You will find there are several question marks. പല ചോദ്യങ്ങൾ ദൈവം തൻ്റെ മക്കളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെയും is not that they would give him an answer, but these are all questions to make them what? Think. ഇന്ന് ഞാൻ 2 ചോദ്യങ്ങളാണ് ദൈവം അവരോട് ചോദിച്ച 2 ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Because these questions are very applicable even to us today. But before the Lord started asking them questions, God wanted to remind them the kind of relationship that existed between him and his children at the beginning. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, ദൈവത്തിന് ഓർമ്മയുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മുടെ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ദൈവം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ, നമ്മുടെ സ്നേഹവും അധ്വാനവും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിന്നതൊക്കെയും ദൈവം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. But I want to tell you, brothers and sisters, based on God's word, it becomes very clear that God remembers everything about us in our relationship with him. ലോകത്തിലുള്ള പലരും ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ആ സ്നേഹമൊക്കെ മറക്കാറുണ്ട്. അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർപ്പിക്കാറുണ്ട്, അല്ലേ? നിങ്ങൾ പണ്ടത്തെ പോലെയും ഇപ്പം അല്ല, നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം അത് വേറെയാണ്, പണ്ടത്തെ പോലെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ദൈവം ഇവിടെ തൻ്റെ ജനത്തോട് ആദ്യം പറയുന്ന കാര്യം, Jeremiah chapter 2, I'm going to read from verse 2. Go and proclaim in the hearing of Jerusalem, thus says the Lord, I remember the devotion of your youth, your love as a bride, how you followed me in the wilderness, in a land not sown. Israel was holy to the Lord. Beautiful. ദൈവം പറയുക, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. I have not forgotten. I have not forgotten the way you used to love me. I have not forgotten your devotion to me. I have not forgotten the way you led a holy life. I have not forgotten. ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലും നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ there were no beautiful times that we really rejoiced God's presence. No times where we thought our relationship with him was so precious. കർത്താവ് അത് ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ദൈവം അത് ഓർക്കുന്നുണ്ട്.
പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദി ഡിവോഷൻ ഓഫ് യുവർ യൂത്ത്. തുടക്ക കാലഘട്ടത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവും അവരുമായിട്ട് ബന്ധം, റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ കവനന്റ്, the way you were devoted to me, the way you loved me, the way you wanted to be a holy vessel, all that I have not forgotten. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഇത് പറയുന്നത്? ഈ തൻ്റെ ജനത്തോട് ദൈവം പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഐ റിമെമ്പർ എന്ന് ദൈവം പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാണെങ്കിൽ, അവരെ തിരിച്ചും ആ സ്ഥാനത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാനാ. നമുക്കറിയാം, ഇതുപോലെ പല പ്രാവശ്യവും ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് 2 വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിക്കാം. ഹീബ്രൂസ് ചാപ്റ്റർ 6 വേഴ്സ് 10. ഹീബ്രൂസ് ചാപ്റ്റർ 6 വേഴ്സ് 10. അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, for God is not unjust so as to overlook your work and the love that you have shown for his name in serving the saints as you still do. ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് നമ്മളോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത്. ദൈവം ഓവർലുക്ക് ചെയ്യത്തില്ല കേട്ടോ. മനുഷ്യരെ പോലെ അല്ല ദൈവം. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നാം ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നാം വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്നേഹമൊക്കെയും ദൈവം അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്, തൻ്റെ കണക്കിൽ അത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇവരെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ്? ലെറ്റ്സ് റീഡ് എ വേഴ്സ്. Revelation chapter 2. Revelation chapter 2. There the word of the Lord comes to the church at Ephesus through his apostle John. Revelation chapter 2 verses 2 and 3. I know your works, your toil and your patient endurance, and how you cannot bear with those who are evil, but have tested those who call them apostles and are not, found them to be false. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ദൈവം പറയുക, ഐ നോ യുവർ വർക്ക്സ്. എനിക്കറിയാം. ഐ നോ യുവർ വർക്ക്സ്. ഐ നോ everything about you. I know your toil. I know your patient endurance. Everything that you have done for me, I know. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് 5-ാം വാക്യം വരുമ്പോൾ പറയുക, റിമെമ്പർ therefore from where you have fallen. Remember therefore from where you have fallen. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഇതൊക്കെ ഓർപ്പിക്കുന്നത്? എവിടുന്നാണ് നിങ്ങൾ താഴോട്ട് വന്നത്? And you know what? This is unbelievable. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ പറയും, ഇല്ലേ? ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വി സംടൈംസ് നോട്ട് ബാർഗെയിൻ, വി ടോക്ക് അബൌട്ട് നോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. കുറച്ചൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും അലവൻസൊക്കെ വേണമല്ലോ. 90% എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഫുൾഫിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. No, why can't you just waive off the 10%? But you know what the Lord is telling the church at Ephesus? I have just one thing against you. ഒറ്റ കാര്യം, നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്നോട് വെച്ചിരുന്ന സ്നേഹം നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വിട്ടുകളയും, ബാക്കിയെല്ലാം ഉണ്ട്, സ്നേഹമല്ലേ ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞത്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. But no, even that one thing bothered God so much. And then God reminded them, you weren't like this before. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു. I want the same kind of love that you used to have, the same kind of devotion that you used to have before. അതാണ് ദൈവം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഓർപ്പിക്കുന്നത്. അത് ഓർപ്പിച്ചിട്ട് we'll come back to Jeremiah chapter 2. അത് ഓർപ്പിച്ചിട്ട് ദൈവം ഒരു ചോദ്യം, ഞാൻ പറഞ്ഞു 2 ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്കിന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയമുള്ളത്. We will just have time for 2 questions, but all these questions are very thought provocative. So here is the first question. Verse 4 and 5. Hear the word of the Lord, O house of Jacob, and all the clans of the house of Israel. Thus says the Lord.
what wrong did your fathers find in me that they went far from me and went after worthlessness and became worthless? ഞാനിത് വായിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ മുമ്പേ ദൈവം ഇരുന്നിട്ട് നമ്മളോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതായിട്ട് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ. ദൈവം പറയുക, മലയാളത്തിലും കൂടെ അതൊന്ന് വായിക്കാം. മേ ബി ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് us little more that local that sense. Verse 5, chapter 2 verse 5. അവർ എന്നിൽ എന്ത് അന്യായം കണ്ടു. ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ദ്രോഹം ചെയ്തത്? എൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുമോ? വാട്ട് ഹാവ് ഐ ഡൺ ടു യു ദാറ്റ് യു ഹാവ് റിജക്റ്റഡ് മീ? വാട്ട് ഹാവ് ഐ ഡൺ? വാട്ട് ഹാം ഹാവ് ഐ ഡൺ ടു യു? നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ദോഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ എന്നെ മറന്ന്, നിങ്ങളുടെ പിതാക്കൾ എന്നെ മറന്ന് വർത്ത്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ പിന്നെ പോകുവാൻ വേണ്ടി വാട്ട് ഹാവ് ഐ ഡൺ ടു യു? Can you see that frustration in the heart of God? This frustration comes out of his possession. എൻ്റെ മക്കളെ എന്നാണ് എൻ്റെ സ്നേഹം തിരിച്ചറിയുന്നത്? This comes out of his love, deeper love for his chosen people. And God is now asking them, tell me what I have done wrong to you, or tell me what I have done wrong to your forefathers. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, and then God goes on to say, ദൈവം ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. എന്താ ഓർപ്പിക്കുന്നത്? വായിച്ചേ 6-ാം വാക്യം. They did not say, where is the Lord who brought us from the land of Egypt? ദൈവം ഓർപ്പിക്കുക, നിങ്ങളെ ഞാൻ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ? ആ അടിമത്തനത്തിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ? Who led us in the wilderness, in the land of deserts and pits, in the land of drought and deep darkness, in a land that none passes through, where no man dwells. എന്നിട്ട് 7-ാം വാക്യം, and I brought you into a plentiful land to enjoy its fruits and its good things. അപ്പോൾ ഇത് ദൈവം പറയുമ്പോൾ ദൈവം ചോദിക്കുക, ഇതെല്ലാം ചെയ്തതിന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നോട് പെരുമാറുന്നത്? This is what I have done to you. I brought you out of Egypt. In the wilderness I protected you, provided you, and then I brought you into this plentiful land. You had the first fruits and all these good things that I have done for you and your generations and your forefathers. Now tell me, what wrong have I done? ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, ഇന്ന് ദൈവം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എന്നെ മറന്നതിന്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം കുറഞ്ഞു പോയതിന്, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തതിന് എന്തെങ്കിലും ദ്രോഹം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ദൈവം ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉത്തരവുണ്ടോ? Do we have an answer? Brothers and sisters, the essence of this question, you know what it is? The essence of this question is, God is telling them, you have forgotten what I have done to you. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? മറന്നുപോയി. ദൈവമക്കളെ, you know what? ദൈവം പിന്നെയും ഈ പഴയ നിയമത്തിൽ, in the Old Testament, one of the things God kept on telling them, hey, look here, don't forget what I have done to you. Then he told them, tell your children the stories. നിങ്ങളുടെ മക്കളോട് ആ കഥകൾ പറയണം. What I did in Egypt, you should tell your children. God even instituted, you know what? Some festivals, each marking the milestones
in the history of Israel. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ? You know what? Remembering has another benefit. ഈ റിമെമ്പറിങ് എന്തിനാണെന്നറിയോ? ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, അതിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. That is, the more they remember, it will also keep their relationship with God as what? The most important thing. പലപ്പോഴും ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവമക്കളെ, ദൈവം നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന നന്മകൾ നമുക്ക് മറക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ബാക്ക് സ്ലൈഡിങ് തുടങ്ങുന്നത്. വലിയ പാവം ഒന്നും ചെയ്ത് വീഴൊന്നും വേണ്ട. ഞാൻ പറയട്ടെ, വലിയ പാവം ചെയ്ത് വീഴുന്നത് മാത്രമല്ല ബാക്ക് സ്ലൈഡിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്. The moment you forget what God has done, you have already started what? Backsliding. 2-3 വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം. Deuteronomy chapter 8. Deuteronomy chapter 8 in verse 2. If one of you know, you have taken that in Malayalam, please go ahead and read. ഒക്കെയും നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓർക്കണം. അതേ അധ്യായത്തിൻ്റെ can you please read verses 16 to 18? നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പറയാതിരിപ്പാനും എന്ത് ചെയ്യണം? സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം. See, I tell you, there is something, ഇത് നമുക്കറിയാം. ചിലത് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ ചിലത് തന്നെത്താനെ നടക്കും. You don't have to do anything for that. ഈ സീസോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടിട്ടില്ലേ? കൊച്ചു പിള്ളേർ കയറിയിരുന്ന് ഒരു സൈഡിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കയറ്റാൻ ആരും ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. Okay, one side when it goes down, the other side what? Spontaneously comes up. In the same way, the moment we begin to forget the goodness of God in our lives, മറുവശം വരുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? ഇതെല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ അധ്വാനം, ഞാൻ നേടിയത് അല്ലേ, ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടത്. ചിലപ്പോൾ വയസ്സായവരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ത്യകാലം വരുമ്പോൾ അവർക്ക് പറയാനുള്ള ഒറ്റ കഥ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഏതാണെന്നറിയോ? ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടത്. ദൈവമക്കളെ, ഇവിടെ what was happening? God's people treated God with contempt. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? വീട്ടിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സഹോദരിമാരും ഇവിടെ സഹോദരന്മാരും കുക്കിങ്ങൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരാൾ റെഗുലറായിട്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും നല്ല പ്രവൃത്തി, നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്ന ഒരു പരിചയമുണ്ടോ? ഹലോ? സഹോദരിമാർ ഒவ்வொரு പ്രാവശ്യം രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭർത്താക്കന്മാർ താങ്ക് യു എന്ന് പറയുന്നതുണ്ടോ? ഹലോ? ഇല്ല. ഇല്ലാണ്ട് വരുമ്പോൾ നടക്കുന്ന എന്തോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ ഗ്രാൻഡഡ്. യു തിങ്ക് ഐ ഡിസേർവ് ഇറ്റ്. Do you understand what I'm trying to say? You begin to think that the other person, നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. That is exactly the meaning of the word despised. ദൈവം ഇവർക്ക് നന്മ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നു. ഇവര് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തു ചിന്തിച്ചെന്നറിയോ? ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു തൊഴിലാണ്. ഏത്? നമുക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നന്ദി പറയുന്നത് ഇവര് മറന്നു. What? Very interesting. What? The 10 lepers who came to Christ, and all the 10 were what? Healed.
All the 10 were healed. And just one person went back to Jesus. And what was his question? Did I not heal the 10? Where are the 9? Where are the 9? And those 9 people treated God with what? Contempt. You know, the word contempt means disregard for something that should be considered. Disregard for something that should be what? Considered. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ദൈവം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് നന്ദി പറയാറുണ്ടോ? Or have we come to the point we have taken that for granted? Dear brothers and sisters, I'll tell you an illustration. There was just an illustration. It's an imaginary story. There was a believer who was invited to the devil's barn house. അത് എവിടെയാണെന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കരുത്. Okay? A believer was invited to the devil's barn house. ഒരു സ്റ്റോർ ഹൗസ് പോലെ. അവിടെ ബിലീവർ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ടൂറ്, ബാൺ ഹൗസിൻ്റെ ടൂർ നടത്തി. ആര്? ദ ഡെവൽ. അപ്പോൾ എന്തോ പറഞ്ഞു, അവിടെ വലിയ വലിയ ജാർസ് ഇങ്ങനെ റാക്കിൽ അടുക്കി വെച്ചേക്കുക. പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് ജാർസ്, ബോട്ടിൽ ജാർസ്. ആൻഡ് ദെൻ ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ഈച്ച് ജാർ ദർ ഇസ് എ ലേബിൾ. അപ്പോൾ എല്ലാ ജാറിലും കുറച്ച് സീഡ്സാണ് ഉള്ളത്. സീഡ്സ്, യു ഓൾ നോ സീഡ്സ്, റൈറ്റ്? ലോട്ട് ഓഫ് സീഡ്സ്. അപ്പോൾ ഈ പോയ വ്യക്തിക്ക് എന്തോ പറഞ്ഞു, ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ഓക്കെ, വാട്ട് ആർ ദീസ് സീഡ്സ് ഫോർ? അപ്പോൾ അടുത്ത് പോയി നോക്കി, ഒരു ജാറിൽ എഴുതിയേക്കുക സീഡ്സ് ഓഫ് ആങ്കർ, ദേഷ്യത്തിൻ്റെ വിതകൾ, വിത്തെന്ന് പറയും അല്ലേ? ദേഷ്യത്തിൻ്റെ വിത്തുകൾ. അടുത്ത ജാറിൽ പോയി, അവിടെ നിന്ന് അസൂയയുടെ വിത്തുകൾ. വേറൊരു ജാറിലോട്ട് പോയി, അവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ എന്തോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിരാശയുടെ വിത്തുകൾ. ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ വിത്തുകളാണ്. ഇപ്പം ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. ഈ പോയ വ്യക്തി ചോദിച്ചു പിശാചിൻ്റെ അടുത്ത്, വാട്ട് ആർ ദീസ് സീഡ്സ് ഫോർ? പിശാച് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ വിത്തുകളൊക്കെ വിതയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുക. ആരെയൊക്കെ എപ്പോഴൊക്കെ വന്ന് ഞാൻ ശല്യപ്പെടുത്തണമെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴൊക്കെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ചില വിത്തുകൾ എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? ഞാനങ്ങ് ഇടും. അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി. അപ്പോൾ ഇതാണ് നിൻ്റെ പരിപാടി അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോയപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നപ്പോൾ ഒരു 4 times ബിഗ്ഗർ ഒരു ജാറുണ്ട്, ബിഗർ ജാർ. അപ്പോൾ ആ ജാറിൻ്റെ ലേബിൾ നോക്കിയപ്പോൾ സീഡ്സ് ഓഫ് ഡിസ്കറേജ്മെൻറ്റ്. സീഡ്സ് ഓഫ് ഡിസ്കറേജ്മെൻറ്റ്, നിരാശ എന്നുള്ള വാക്കല്ലേ ഡിസ്കറേജ്മെൻറ്റ്? വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കുറച്ച് വിത്ത്. അപ്പോൾ ഈ പിശാചിനെ കണ്ട് ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വിത്ത് ഒത്തിരി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ പിശാച് പറഞ്ഞെന്ന്, എളുപ്പം വളരുന്ന വിത്തുകളാണിത്. എളുപ്പം ആരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു കുറച്ചിട്ടാൽ ഇത് എന്തു ചെയ്യും? അതങ്ങ് വളർന്ന് പിടിച്ചോളും. നമുക്കറിയാം അല്ലേ, പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരാശകളും നമ്മെ പെട്ടെന്ന് ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന എത്രയോ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പലപ്പോഴും വളരുന്നത്. അപ്പോൾ പിശാച് പറഞ്ഞു, ഇത് ഞാൻ ഒത്തിരി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എളുപ്പം വളരുന്ന ഒരു വിത്താണ്. അപ്പോൾ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ സംശയം? അതെ, ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ഈ ഡിസ്കറേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സീഡ്സ് വളരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഹൃദയം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇസ് ദർ നോ എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹാർട്ട് വേർ നോ ഈവൻ ആഫ്റ്റർ യു സോ ദീസ് വാട്ട് സീഡ്സ് ഓഫ് ഡിസ്കറേജ്മെൻറ്റ്, നോ you find that it is difficult to actually take control of that particular heart? അപ്പോൾ പിശാച് പറഞ്ഞു, നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തിൽ ഈ വിത്ത് അത്രയും വളരത്തില്ല.
in a heart full of gratitude, seeds of discouragement will not grow. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ ഇല്ലേ, എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടില്ല, ചെയ്തിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിഷമിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ദൈവം നമ്മളോട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ? അതൊന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നമ്മളെ അതൊക്കെ അകലിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. if you keep meditating on the things that God has not done or given to you, brothers and sisters, that thought will take you away from God. ദൈവം അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്, തൻ്റെ ജനത്തോട് ചോദിച്ചത്, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ദ്രോഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? Have I done anything? No. Unjust to you? I provided everything. No, I protected you. Right? I tell you, brothers and sisters, each one of us who are seated here, if you take time to think about what the Lord has done, count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. I want to challenge you. If each of you, if you take your time, I'm not saying no, you don't have any problems. Yes, we all have problems. I have problems. You have problems. Maybe some of us, we have health problems. Some of you have work problems. Some of you are struggling with family issues. Whatever it may be, there is always going to be something that will discourage us. But if you have a heart of gratefulness to God, that's the perfect antidote. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. ചിന്തിച്ച് നോക്ക്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? രണ്ടാമത് ദൈവം വേറൊരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കുന്നു. വി ആർ ഇൻ Jeremiah chapter 2. Jeremiah chapter 2. രണ്ടാമത് ദൈവം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം 11-ാം വാക്യത്തിലാണ്. Verse 11. Has a nation changed its gods, which are not gods? അല്ലേ? ഒരു ദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനം അവരുടെ ദൈവത്തിനെ അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? ഇത് മനസ്സിലാക്കണേണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ ഈ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒവ്വൊരു വില്ലേജിനും ഒരു ഗാഡുണ്ട്, ഒരു ഗാഡസ് ഉണ്ട്. കൊല ദൈവം എന്ന് പറയും. അത് അവരുടെ ദൈവമാണ്. പാരമ്പര്യമായിട്ട് അവർക്ക് ആ ദൈവമാണ്. ഓക്കെ, ഒരിക്കലും അവർ ആ ദൈവത്തെ അവരെന്ത് ചെയ്യില്ല, മാറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ക്ലോസ്നെസ്. ഇവിടെ ദൈവം ചോദിക്കുക, എടാ ഈ ലോകത്തിൽ എന്നെ അല്ലാണ്ട് വേറെ ദൈവം ഇല്ല. ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആ കാര്യങ്ങൾ പോലും സത്യമല്ലെങ്കിലും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവർ മാറാറുണ്ടോ? ദൈവമോട് ചോദിക്കുക, നിങ്ങളോ? വാട്ട് ഹാവ് യു ഡൺ? വാട്ട് ഹാവ് യു ഡൺ? യു ഹാവ് എക്സ്ചേഞ്ച്ഡ് the glory of God for worthless things. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതിന് കാരണം എന്താണെന്നുള്ള പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ, വാട്ട് ദൈവം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വായിച്ച് കാണിക്കാം 2 വാക്യങ്ങൾ. 6-ാം വാക്യം. They did not say, where is the Lord who brought us up from the land of Egypt? Okay, that is verse 6. Verse 8 നോക്കിയേ. The priest did not say, where is the Lord? മനസ്സിലായോ? ദൈവം പറയുക, എന്നെ ഇവരാരും അന്വേഷിച്ചില്ല. അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നപ്പോൾ, when they were actually facing a crisis, when they were struggling, they did not ask, where is the Lord? നമ്മുടെ ദൈവം എവിടെ എന്നുള്ള ചോദ്യം അവർ എന്ത് ചെയ്തില്ല, ചോദിച്ചില്ല. ഇവിടെ ദൈവം പറയുക, സാധാരണ മനുഷ്യർ ചോദിച്ചില്ല, വിട്ടോട്ടെ, പുരോഹിതന്മാരും എന്ത് ചെയ്തില്ല, ചോദിച്ചില്ല.
You know what is the meaning of this question? Where is the Lord? Let's read 2 verses. 2 Kings chapter 2, verse 13 and 14. 2 Kings chapter 2, verses 13 and 14. ഏലിയാവിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ എവിടെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നുള്ളതല്ല ചോദ്യം. അത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഫൈൻഡ് നോ വേർ ഗോഡ് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Elisha is now showing in front of people, array, we are depending on whom? God of Elijah. We should be seeking the God of Elijah. ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി. ജോബ് ചാപ്റ്റർ 35 വേഴ്സ് 10. ജോബ് 35, യോബിന്റെ പുസ്തകം 35 അധ്യായത്തിന്റെ 10 വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം. എന്റെ സൃഷ്ടാവായ ദൈവം എവിടെയെന്ന് ഒരുത്തനും ചോദിക്കുന്നില്ല. ഭയങ്കരമല്ലേ? ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇതിന് ചെറിയൊരു ഇലസ്ട്രേഷനായിട്ട് പറയുക. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ. ഹലോ, ഡോക്ടറുണ്ട്, ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ഒരു നേഴ്സെങ്കിലും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു ഡോക്ടറോ നേഴ്സോ ഉണ്ട്. ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു അസുഖം വന്നു. ഒരു അസുഖം വന്നിട്ട് ഇവിടെ വീട്ടിലൊരു ഡോക്ടറുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഫോൺ എടുത്ത് വിളിക്കുക അപ്പുറത്തെ അമ്മാമ്മേനെ, അമ്മാമ്മേ ഈ പനിക്ക് എന്താ മരുന്ന്? ഓക്കെ, അമ്മാമ്മ വിളിച്ചു. അടുത്ത് ഇവിടുന്ന് ഇന്ത്യയിലുള്ള അച്ചായനെ വിളിക്കുക. എന്ത്? ഈ പനിക്ക് ഈ മരുന്ന് തിന്നാൽ കുറയോ? ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ഡോക്ടർ സിറ്റിംഗ് റൈറ്റ് ഇൻ യുവർ ഹോം, വാട്ട് വിൽ ദാറ്റ് ഡോക്ടർ തിങ്ക്? You are looking for answers in all the places, but you have not asked the right question. Where is our God? I think this is how many of us are. When we experience struggles in life, when we experience crisis, we don't actually ask, where is God? എൻ്റെ ദൈവം എവിടെയാ? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഹിയർ ഇസ്, ഐ ടെൽ യു, ദീസ് പീപ്പിൾ, ഐ ടെൽ യു ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഹിയർ. Nebuchadnezzar, the Babylonian king, he has already come and taken over parts of Judah, and then he is on the verge of completely destroying it. And God had clearly told his people, hey, don't worry, നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോ, നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്ക്, ശ്രദ്ധിക്കണം, ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്ക്. നിങ്ങളെ ബാബിലോണിൽ അവൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പോവാ, നിങ്ങൾ പോക. ഡോണ്ട് റെസിസ്റ്റ്, യു ഗോ വിത്ത് ദം. വൈ? ഗോഡ് സെഡ്, ആഫ്റ്റർ 70 years ഐ വിൽ ബ്രിങ് യു ബാക്ക്. പക്ഷെ ഇവര് ദൈവഹിതത്തിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പകരം ഇവർ സപ്പോർട്ടിന് പോവുക. ആരോടാന്നറിയോ? ഈജിപ്റ്റ് എവിടെയാ? Look at that verse here. Look at the verse here. Verse 18. We are in chapter 2, verse 18. And now what do you gain by going to Egypt to drink the waters of the Nile? Or what do you gain by going to Assyria to drink the waters of the Euphrates? ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈജിപ്റ്റ് താഴെയാ, അസീറിയ എവിടെയാ? മേളില. ഇവർക്ക് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നതിന് പകരം, ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് പകരം, ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ആലോചന ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം ഇവർ വിചാരിച്ചു ഈ കുറച്ച് അസീറിയയുടെ ഹെൽപ്പും കുറച്ച് ഈജിപ്തിൻ്റെ ഹെൽപ്പും വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? രക്ഷപ്പെടും. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ,
നമ്മൾ ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലായാലും നമുക്ക് ആലോചന പറഞ്ഞു തരാൻ കർത്താവിൽ കൂടുതൽ വേറെ ആരുമില്ല കേട്ടോ. ദിസ് നോ വൺ. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ആലോചനയ്ക്കെല്ലാം പരിമിതികളുണ്ട്. ഐ ടെൽ യു, ദ ഹെൽപ്പ് ദാറ്റ് കുഡ് കം ഫ്രം ദ വേൾഡ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ലിമിറ്റേഷൻസ്. But you have somebody in your reach who knows everything about you, who can do everything for you, and who is also willing to give you his guidance. അല്ലേ? നമുക്ക് വായിക്കുന്നുണ്ട്. God says, no, whatever you are going through, come unto me. I will guide you. ദൈവം പറയുക, I have kept you as the apple of my eye. No, you will hear my voice. Whenever you are in crossroads, the scripture says, no, when we seek God, God says, you will hear my still small voice guiding you left or right. ഇങ്ങനെ ഒരു സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, I will keep my eye on you and I will counsel you. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇത്ര നല്ലൊരു കൗൺസിലർ നമുക്ക് ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പുറകെ നമ്മൾ എന്തിനാ പോകുന്നത്? ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ മക്കളെ, ദൈവമക്കൾ ഒരിക്കലും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് പകരം, ദൈവത്തോട് അഭിപ്രായവും ആലോചന ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം ലോകത്തിനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഇൻസൾട്ടിങ് God. It is like insulting God. അതുപോലെ ഞാൻ പറയട്ടെ, പലപ്പോഴും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും തപ്പുന്നത് ഷോർട്ട് കട്ടാണ്. ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ? എവിടെ ബാക്ക് ഡോർ ആയാലും അണ്ടർ ദ ടേബിൾ ആയാലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കിട്ടണമെന്നാണ് നമ്മൾ മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നത്. But no, we have a God who's saying, Arey, you are very special to me. I have made a covenant with you. You are my child. You ask me. You ask me. ഇല്ലേ? ദൈവത്തോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? ഞാൻ ഒരു സംഭവം പറയട്ടെ. You know what? Years ago, this is like the last couple of centuries before, when Abraham Lincoln was ruling the United States of America as its president, there was a huge civil war. The cabinet met. They had to make some very important decisions. The whole country is in actually turmoil. So the cabinet met. They were talking back and forth. They could not come to a consensus. ഭയങ്കര ട്രബിൾഡായിട്ട് they all went to the bed. History says Abraham Lincoln did not sleep that night. Instead of sleeping, they found him kneeling down and his hands on the bed with an open Bible, and this was his prayer. Abraham Lincoln പറഞ്ഞത്, Lord, you are the one who gave wisdom to Solomon. I cannot handle this country. I don't know what I should do. I don't know what decisions I need to make. Lord, give me wisdom. Abraham Lincoln ഒരു പ്രാവശ്യം താൻ പറഞ്ഞു, I have been driven many times upon my knees by the overwhelming conviction that I had nowhere else to go. My own wisdom and that of all about me seemed insufficient for that day. We have a God who is actually thinking, എൻ്റെ മോൻ എന്താ എന്നോട് ചോദിക്കാത്തത്? Why is he not coming to me? ഞാൻ പറയട്ടെ, മക്കളുള്ള അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ഇത് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകും.
If your child is not now openly coming and asking you, but going around and telling all their needs to somebody, how much you will feel frustrated. And you know what? God also tells them, what is the use? ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധിച്ചോ? Okay, you went after Egypt. You went after what? Assyria. You wanted their waters. ഇവിടെ പറയുന്നത് അനാലജിയാണ്. You went after their waters. You wanted the waters of Nile. You wanted the waters of what? Euphrates. But in the end, what did you get? Broken cisterns. മലയാളത്തിൽ ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ. I don't know what the word means in Malayalam. Chapter 2 verse 13. Chapter 2 verse 13. പൊട്ടക്കിണറുകളെ അവരെന്ത് ചെയ്തു? കുഴിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തവർ മറഞ്ഞു തള്ളിക്കളഞ്ഞാ പറയുന്നത്? ജീവന്റെ ഉറവിടമായ living water, source of living water, they what? Rejected, and then wanted to fill their cisterns with what? Waters of Nile and Euphrates. ദൈവമക്കളെ, അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത്, ഹേയ് ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ്. വേഴ്സ് 4-ലും വായിക്കാം, 5-ലും വായിക്കാൻ പറ്റും. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലും ദൈവം അതാണ് പറയുന്നത്. They went far from me, went after worthlessness and became what? Worthless. ഇത് ഭയങ്കര കേട്ടോ. ദൈവം കവനന്റിൽ പറഞ്ഞത് എന്തുവാ? You are my people, you are my treasured possession. ഇപ്പൊ ദൈവം പറയുക, you have become what? Worthless. You went after worthlessness, now you have become what? Worthless. Look at verse 11. Second part. But my people have changed their glory. എനിക്കിത് വായിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ഒരു ഇതാണ്. ദൈവം പറയും, ദൈവത്തിന്റെ ഗ്ലോറിയെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്. ദൈവം പറയുക, because no, you are associated with me, you are my children, you also had what? Glory. അവിടെ പറയാ, ദൈവം പറയുന്നു, but my people have changed their glory for that which does not profit. ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം നമ്മൾ വേറെ എന്തിന് കൊടുത്താലും, ചോദ്യം ഇതല്ലേ, have you ever seen any nation who will what? Change their gods? ഇല്ല. But you have done that. But here is our question this morning. Has anything in your life replaced the prominence of God in your life? It could be work. It could be desire for better life. It could be our children. It could be like anything in life. The moment you replace God and His prominence with anything else, it becomes an idol. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഐഡലായിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും? മാറും. മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് പിന്നെ അവിടെ എന്തില്ല? സ്ഥാനമില്ല. അങ്ങനെ ദൈവത്തിന് സ്ഥാനമില്ലാണ്ട് നമുക്കൊന്നും സാധിക്കാനും പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. ലോകത്തിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ സാധിക്കും. ലോകത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുവാ കുറച്ചൊക്കെ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഇൻ ദ എൻഡ് വി വിൽ റിയലൈസ് വാട്ട് എവർ വി ഹാവ് റൺ ഫോർ ഇസ് വർത്ത്ലെസ്. വാട്ട് എവർ വി ഹാവ് റൺ ഫോർ ഇസ് വർത്ത്ലെസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വഴി എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സീക്ക് ye first the kingdom of God and His righteousness and all these shall be what? Added. ഇതിന് ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചാൽ, തിരിച്ച് ഞാൻ പറയട്ടെ, ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ഈക്വേഷനിൽ ചെറിയ മാറ്റം സംഭവിച്ചാൽ, വാട്ട് എവർ യു ആർ ഗോയിങ് ടു റീപ്പ് അറ്റ് ദ എൻഡ്, യു വിൽ റിയലൈസ് ഇറ്റ് ഇസ് വാട്ട്? ബർത്ത്ലെസ്. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. All these things. What are those things? അതിന് മുമ്പേ 6-ാം അധ്യായം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ, God is saying, no, everything that you need for this life, God says,
You seek me, I will give you. Don't go after the world. Don't replace me. ഇന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ, ദൈവം നമുക്ക് ധാരാളമായിട്ട് തരാന്ന് വാക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പോയി ദൈവത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. I want to close here with an illustration. There was a particular type of monkey. ഈ കുരങ്ങ്, ഈ കുരങ്ങന്മാരെ പിടിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ ഈ കുരങ്ങന്മാരുടെ ഫ്ലഷ്, what you call meat, they found out it has medicinal value. പക്ഷേ ഈ കുരങ്ങന്മാരെ പിടിക്കാൻ എന്തുവാ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ഇതങ്ങ് ചാടി ചാടി അങ്ങ് പോവും. അപ്പോൾ ഇവരെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നോവൽ ഐഡിയ കണ്ടു. ഈ കുരങ്ങന്മാർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം എന്തോന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീനട്സ്. പീനട്സിന് മലയാളത്തിൽ എന്തുവാ? കപ്പലണ്ടി. ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഈ കപ്പലണ്ടിക്ക് വേണ്ടി കുരങ്ങന്മാർ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവരൊരു ചെറിയ സിമ്പിൾ നോവൽ ഒരു ഹാക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഒരു കുഴി അവരുണ്ടാക്കും. ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ കുഴിയുടെ ആ ഓപ്പണിങ് കൈ ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ. Okay, the opening is so small, you can only slide your hands inside like this. You can't just put your hands like this. Okay, it can go like this, it can come like this. പിന്നെ അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തോന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കുരങ്ങന്മാർ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പോയൊരു കുഴി വെച്ചിട്ട് ആ കുഴിയിലോട്ട് കുരങ്ങന്മാർ കാണുന്നത് പോലെ കുറച്ച് പീനട്സ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ആ കുഴിയിലോട്ടിടും. ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരിങ്ങ് മാറി നിൽക്കും. In a few minutes, all this കുരങ്ങന്മാർസ് will be fighting. For what? Peanuts. Immediately ഒരു കുരങ്ങൻ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? കൈ അകത്തോട്ടിടും. അകത്ത് കയ്യിൽ എന്ത് കിട്ടും? പീനട്സ് കിട്ടും. So the peanuts will be held like this. വരുന്നില്ല കൈ, വരുന്നില്ല കൈ, വരുന്നില്ല കൈ. വിട്ടാൽ വരും. ഈ പീനട്സ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കൈ അകത്തോട്ട് പോയോ the same way you can lift the hand back. But the monkey, it wants the peanuts. So what happens? It keeps pulling. By then the hunters will come, throw a net and then catch the monkey. It is actually something, it is even found in YouTube. You can watch some videos. They put a camera inside the hole and you can see the struggle of the monkey. You know what? പലപ്പോഴും ഞാൻ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഈ മങ്കീനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പക്ഷേ അവർ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഈ മങ്കിയുടെ കയ്യിലുള്ള പീനട്ട് വേണമെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ തിന്നാൻ അവർ സമ്മതിക്കും. പക്ഷേ ഈ പീനട്ടിന് വേണ്ടി നഷ്ടമായത് എന്താ? ജീവിതം. ഈ പീനട്സിന് വേണ്ടി നഷ്ടമായത് എന്താ? ജീവിതം. That should not happen to any of us. Don't live or lose this life for the sake of earthly peanuts. Your life is more than valuable. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പറയുന്നത്, you seek after me. You hear my word. You hear my counsel. You come to me. I will give you abundant life. രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത്. What is the first question? What have I done to you that you and your forefathers what? Have forsaken me? ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ദ്രോഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? It's a question for us to think about what the Lord has done. Secondly, has any nation changed their gods? No. You have went after other gods. And what has happened to your life? Worthless. May the Lord help these words so that we can understand this in our own practical, personal life, so that we can set right, we can come back to God and say, Lord, I want to relate with you. I want to love you, Lord.
I want to lead a holy life, Lord. I want to be devoted, Lord. ദൈവത്തോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ.